تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو مریم صاحبہ کہ آپ نے سپورٹ دیا. اور یہ بالکل اس وقت جو حالت ہے یاسین صاحب کا کیس، کیونکہ اس وقت میں پوری کشمیر کاز کی بات نہیں کری، اس وقت میں پیورلی ایز اے وائف اور جو ہماری 10 سال کی بیٹی ہے کہ ان 13 سال کی میری جو شادی ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، بہت سے اٹیکس، بہت سے اریسٹ آئے ہیں، مگر اس وقت جو حالت ہے میرے ہسبینڈ کی، ان کو تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے 5x7 فیٹ کے، ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، اور جو ان کے لائر تھے راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں 1.5 ایئر پہلے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ ہمیشہ جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لائرز کو اٹیک کرتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یاسین صاحب نے کہا کہ اب میں اپنا کیس خود لڑوں گا. جو انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، ایوری تھنگ جو انٹرنیشنل چارٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا، کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اور یہ تو دہشت گردی کے مقدمے، جب ایک پرامن، ایک حریت عظیم رہنما جو لیڈ کر رہے ہیں ایک اسٹرگل آف نان وائلنس، تو ان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیرر فائنانسنگ کے، ٹیرر گینگنگ کے اور سیڈیشن کے چارجز اور اوپا جیسے اور ٹاڈا جیسے اور پبلک سیفٹی جیسے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ان کے خلاف ڈالے جائیں، جس کے تحت وہ اپنا کیس بھی نہیں پلیٹ کر سکتے. اور جو سب سے خوفناک بات ہے اس وقت کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز خود میں بولوں گا، تو جب بھی ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جب وہ بول رہے ہوتے تھے جج کے ساتھ. اور جب ان کے خلاف ایویڈنسز پریزنٹ کیے جاتے تھے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے، تو تب ان کی طرف سے والیوم بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یاسین صاحب کو آن لائن وہ سن بھی نہ سکے کہ ان کے خلاف کیا بات کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے، ان کو کوئی ہیلتھ کیئر نہیں ملی. ان کو ایک ڈیتھ سیل میں اوپن ٹوائلٹ کے سامنے سلایا جاتا ہے اور فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ انسان جس کو پچھلے 35 ایئرز سے انڈیا کے 3rd ڈگری ٹارچر کا وہ شکار ہے، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے ان کا وہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو کتنا مارا پیٹا گیا، الیکٹریکیوٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر برن سکارز ہیں، ان کی باڈی کے اوپر میٹالک ویلو ہے، ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوگی، ان کو جیل میں زہر دے دیا گیا، کچھ سال پہلے پھر زہر دیا. ان کی ہیلتھ اتنی فریجائل ہے کہ ایز اے وائف، اور میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، اور میں وہ فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ہوں ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، جب میری یاسین صاحب سے شادی ہوئی، اور میں ایک امن کا اور ایک پیار کا پیغام لے کے گئی، اور ایک یہ آف بانڈنگ. میرا کوئی کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں تھا، مگر جس طریقے سے، کیونکہ ہم ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم کوئی وکٹمز نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں بیچاری بن کے. ہم لوگ بہت بہادر اور بہت دلیر ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے اس وقت بھی ان کے خلاف، وہ ایک اکیلا تن تنا آدمی ہے، اسی ڈیتھ سیل کے اندر ہے جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی، جہاں افضل گرو کو پھانسی دی گئی. ان کی جسد خاکی تک نہیں ملی فیملیز کو، نہ کشمیریوں کو. تو میں آج ڈیمانڈ کرتی ہوں دنیا سے بھی، یونائٹڈ نیشن سے، کہ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائی جائے. میری بیٹی، میرا دنیا میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی، اس کو کوئی ہلکا سا بھی کوئی ہراس کر لے، پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں شور مچ جاتا ہے. دنیا اتنی سینسٹیو ہوتی ہے، رائٹس آف چلڈرن، ویمن رائٹس. میں تو ایک وڈو کی زندگی گزاری ہوں. 13 سال سے اوپر ہماری شادی ہو گئی ہے. بڑی مشکل سے، بہت دفعہ بہت اسٹرگل سے مجھے ویزے ملتے تھے، اور جب میں وہاں جاتی تھی تو وہاں پہ جاتے ساتھ ہی میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے گئی تو مہینے سے اوپر ان کو جیل میں ڈال دیا. اور پھر جب انہوں نے تحریک کی، کوئی کال دی پروٹیسٹ کی مودی کے خلاف یا پچھلی رجیمز کے، تو ان کو ہائیڈنگ میں جانا پڑتا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر میں آج، کیونکہ سول جو مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے، سول جو کووننٹس ہے، جنیوا کنونشنز ہے، انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف پرزنرز، جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان، وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے. آئی ڈیمانڈ دا یونائٹڈ نیشنز کے اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ کیمپین کریں کہ ان کو ضمیر کا قیدی جو ہے ڈکلیئر کرایا جائے دنیا سے، اور ان کو وہاں سے امیڈیٹ طور پہ وہاں سے ریلیز کرایا جائے آن ہیلتھ گراؤنڈز. ان کی ہیلتھ بہت ویک ہے،
उनके सिर पे पस पड़ गई थी, कुछ अर्सा पहले छाले पड़ गए थे उनके सिर के अंदर, उनके बाल सारे गिर गए थे। अभी भी जो उनकी फुटेज रिलीज हुई है, जब वो कोर्ट हेयरिंग से बाहर निकल रहे, इतनी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द है। और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि मलिक साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक। तो ये कौन सा कोर्ट है, ये कौन सा जस्टिस है जहां पे जो कातिल है वही जज को डायरेक्ट कर रहा है, वही अपनी तरफ से डिसीजन ला रहा है, और वो जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं यासीन साहब को कि वो सरकारी वकील उनके लिए रख दिया जाए, ताकि उनका बिल्कुल ही जो हैंगिंग की तरफ या उनको एक्सिक्यूट करने का जो सारा का सारा प्लान है। और आज मैं ये भी मैं कहना चाहती हूं कि उनको प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल। और हम लोग चाहते हैं इस वक्त एज अ फैमिली कि जो हमें डिवाइड किया गया है उनको निकाला जाए। आवाज तक का रिश्ता नहीं रहा, ना हमें फोन पे बात करने की इजाजत है, ना कोई टेलीग्राम की इजाजत है, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ना कोई लेटर हम दे सकते, ना कोई ईमेल। बच्ची हमारी है 8 साल से, वो तड़प रही है अपने बाप को, एक शक्ल देख ले उनकी, आवाज 3-3.5 साल से वो तक नहीं आवाज का रिश्ता। तो वो बच्ची लेटर्स लिखती है रोज अपने वालिद को, मगर वो लेटर कौन पहुंचाएगा उसका। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कि जो मेरे राइट्स जो सप्रेस किए गए हैं मेरे और मेरी बेटी के, कि मेरे हस्बैंड के साथ हमारी एक्सेस कराई जाए, उनसे हम बात करें, उनको कोई लीगल काउंसिल हेल्प दी जाए, उनको वहां से निकाला जाए, और उसके साथ साथ एक ग्लोबल कैंपेन चलाई जाए। और खासतौर पर जितने भी हमारे सफारतकार हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये खास इमरजेंसी टास्क दी जाए, क्योंकि 25 को उनके खिलाफ सजा सुना देनी है। पता नहीं उन्होंने क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट या हैंगिंग की जो भी उनकी कैंपेन चल रही है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। गद्दारी के मैटर में, किसी भी मैटर में इनके साथ जो कुछ वो करेंगे, उनकी जान हमने इस वक्त बचानी है। और उनकी अगर जान हम बचाएंगे तो उसके साथ साथ हम सारी क़यादत की जान बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ सारे जो दूसरे हुर्रियत रहनुमा उनकी जिंदगियां जो हैं वो नथी हैं, क्योंकि सब उस स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं। तो मैं ये भी साथ कहूंगी मरियम साहिबा से कि एक तो मैं डिमांड करती हूं कि आप लोग प्लीज पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू एक रेजोल्यूशन जो पास कराई जाए हंगामी तौर पे यासीन साहब की इमीडिएट रिहाई की, उनकी जान को खतरा है, और वहां उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। और सेकेंडली जितने भी हमारी हुर्रियत की क़यादत है, क्योंकि यासीन साहब ने और हमने हमेशा, हम अपनी फैमिली को बहुत पीछे रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाम की और दूसरी लीडरशिप की बात करें, मगर क्योंकि ये हालात इतने ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं हमारे लिए कि अब कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। वी आर वेरी वरीड एज अ फैमिली। हमारे जो राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, विमेन राइट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर ये फॉल करता है। और किसी भी सूरत में जो हमारा केस जो इन्होंने जाली बनाया है, ये कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये तो फॉल ही करती है अंडर द यूएन रेजोल्यूशंस, और हमारे तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन आता है। तो उस बेसिस पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से, और डिमांड भी करती हूँ कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, कि मेरा जो मामला है मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए। हम अंडर द इंडियन पीनल कोड या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बनता कश्मीर का कोई भी जाली मुकदमा। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक दहशतगर्द को, कुलभूषण यादव को जो है, उसकी बीवी को और उसकी वालदा को जो आईसीजे में लेके गए कि वो उनकी आवाज बने और चैलेंज किया, उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। मैं ये भी डिमांड करती हूं कि हमारा केस ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए, बल्कि यूएन से डिमांड की जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और उसके साथ साथ जो पीपल्स ट्रिब्यूनल है। और अभी रिसेंटली स्टॉक वाइट ने एक लॉ फर्म है लंदन के अंदर जिसने 2000 से ज्यादा टेस्टिमनीज कलेक्ट की हैं। तो मैं तो हाजिर हूं, मेरी बेटी भी हाजिर है टेस्टिमनी देने के लिए। दुनिया की किसी अदालत में हमें ले जाएं, क्योंकि हम हक और सच पर हैं, और यूएन की करारदादों के मुताबिक ही इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं जो दुनिया रिकग्नाइज करती है। और ये हमारी वॉइसेस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम इसके फोर फ्रंट पर हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर भी है, हर लिहाज से हमें तोड़ने, क्रश करने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं इंडिया को भी यही पैगाम दूंगी कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, दुनिया के हर कोने तक जाऊंगी यासीन साहब और कश्मीर कॉज के हवाले से, और उसमें क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी भी हूं, मैं पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है।